We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter number 11, Text number 39. ఈరోజు మొదటి స్కందం 11వ అధ్యాయం 39 శ్లోకం. తన్మే నిరే బలముఠా తమ్మే నిరే బలముడా తన్మే నిరే బలముఠా తమ్మే నిరే బలముడా స్త్రైనం చను వ్రతం రాహ స్త్రైనం చాను వ్రతం రహ స్త్రైనం చను వ్రతం రాహ స్త్రైనం చాను వ్రతం రహ అప్రమాణ విదో భక్తో అప్రమాణ
bhattu apramano vido bhattu Ishvaram matayo yata Ishvaram matayo yata Ishvaram matayo yata Ishvaram matayo yata Tanmere balamudha Tammere balamudha Strainam chanuvratam raha Strainam chanuvratam raha Apramana vido bhattu apramano vido bhattu Ishvaram matayo yata Ishvaram matayo yata Tanmenire balamudha Tammere balamudha Strainam chanuvratam raha Strainam chanuvratam raha Apramana vido bhattu apramano vido bhattu Ishvaram matayo yata Ishvaram matayo yata Tammere balamudha Tanmenire balamudha Strainam chanuvratam raha Strainam chanuvratam raha apramano vido bhattu Apramana vido bhattu Ishvaram matayo yata Ishvaram matayo yata Come unto Lord Sri Krishna. Unto Lord Sri Krishna. Menere took it for granted. for granted. Abala, Abala, delicate. Delicate. Muda, Moda, because of simplicity. Because of of simplicity. Strainam, Strainam, one who is dominated by his wife. one who is dominated by his wife. Cha, Cha, also. also. Anuvratam, Anuvratam, follower. Follower. Raha, Raha, lonely. Lonely. Lonely place. Lonely and place. place. Apramana Buddha, Apramana vidaha, unaware of the extent of his glories. unaware of the extent of glories. Bhattu, Bhattu of their husband. of their husband. Ishvara, Ishvara, Ishvarana, Ishvaram, the supreme controller. Supreme Controller. Mataya, Mataya, thesis, Thesis. yata, Yata, as it is. as it is. Translation. The simple and delicate women truly thought that Lord Sri Krishna, their beloved husband, followed them and was dominated by them. They were unaware of the extent of the glories of their husband, as the atheists are unaware of him as the supreme controller. Yeah. తాత్పర్యం అబలలు సరళ స్వభావులైన రాణులు తమ నాథుడైన శ్రీకృష్ణుడు తమనే అనుసరించుచు తమ వశమున నిలిచియున్నాడని నిక్కముగా తలచెరు. నాస్తికులైన వారు అతనిని పరమ నియామకునిగా ఎరుగలేని చందమున వారందరూ తమ భర్త యొక్క మహిమల విస్తారము నిరగకుండిరి. Purport.
by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Even the transcendental wives of Lord Sri Krishna did not know completely the unfathomable glories of the Lord. This ignorance is not mundane, because there is some action of the internal potency of the Lord in the exchange of feelings between Him and His eternal associates. The Lord exchanges transcendental relations in 5 ways: as proprietor, master, friend, son, and lover. And in each of these pastimes, the Lord, in each of these pastimes, He plays fully by the potency of Yoga Maya, the internal potency. He plays exactly like an equal friend with the cowherd boys, or even with friends like Arjuna. He plays exactly like a son in the presence of Yashoda Mata. He plays exactly like a lover in the presence of the cowherd damsels. And he plays exactly like a husband in the presence of the queens of Dwarka. Such glories of the Lord, such devotees of the Lord, never think of the Lord as the Supreme, but think of Him exactly as a common friend, a pet son, or a lover or husband, very much dear to heart and soul. That is the relation between the Lord and the transcendental devotees who act as His associates in the spiritual sky, where there are innumerable Vaikuntha planets. When the Lord descends, He does so along with His entourage to display a complete picture of the transcendental world, where pure love and devotion for the Lord prevail without the transcendental, without the mundane image of lording it over the creation of the Lord. Such devotees of the Lord are all liberated souls, perfect representations of the marginal or internal potency or spiritual regulation. Representatives of the marginal or internal potency in complete negation of the influence of the external potency. The wives of Lord Krishna were made to forget the immeasurable glories of the Lord by the internal potency, so that there might not be any flaw of exchange. And they took it for granted that the Lord was a hen-pecked husband, always following them in lonely places. In other words, even the personal associates of the Lord did not know Him perfectly well. So what do the theists
writers or mental speculators? Or what do the thesis writers or what do the mental speculators know about the transcendental glory of the Lord? The mental speculators present different theses as to His becoming the cause of creation, the ingredients of the creation, or the material and efficient causes of the creation, etc. Not all this is but partial knowledge about the Lord. Factually, they are as ignorant as the common man. The Lord can be known by the mercy of the Lord only, and by no other means. But since the dealings of the Lord with His wives are based on pure transcendental love and devotion, the wives are all on the transcendental plane, without material contamination. Thus end the Bhaktivedanta purports on the first canto, 11th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Lord Krishna Enters into Dwarka. You can read the Telugu? Huh? భాష్యము శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య రాణులు కూడా ఆ దేవదేవుని గహనమైన మహిమలను సంపూర్ణంగా తెలుసుకోలేకపోయేది. కానీ అట్టి అజ్ఞానము లౌకికమైనది కాదు. భగవానుడు మరియు అతని నిత్య సహచరుల నడుమ పరస్పర వినిమయమగు భావములందు భగవానుని అంతరంగ శక్తి తన ప్రభావమును కొంత చూపుచుండును. యజమానిగా, ప్రభువుగా, స్నేహితునిగా, పుత్రునిగా, ప్రియునిగా అతడు 5 విధములలో ఆధ్యాత్మిక సంబంధము నేర్పుచుండును. ఆ రసభావములన్నింటి యందును అతడు తన యోగమాయ అంతరంగిక శక్తి ద్వారానే వర్తించుచుండును. గోపాలులతో లేదా అర్జునుని వంటి మిత్రులతో అతడు స్నేహితుని వలె వర్తించును. యశోదమాత సన్నిధిలో అతడు పుత్రుని వలె వ్యవహరించును. గోపికల ఎదుట ప్రియుడిగా వర్తించిన అతడు ద్వారక యందలి రాణుల సమక్షమున భర్త వలె వర్తించెను. అటువంటి భక్తులు శ్రీకృష్ణుని దేవదేవునిగా తలపక హృదయమునకు ఆత్మకు పరమ ప్రియుడైన స్నేహితుడను, ముద్దుల పుత్రుడను, ప్రియుడను లేదా భర్తయను భావింతురు. శ్రీకృష్ణుడు మరియు అతని దివ్య భక్తుల నడుమ గల సంబంధము ఇదియే. అసంఖ్యాక వైకుంఠ లోకములు గల ఆధ్యాత్మిక జగమున అట్టి భక్తులు ఆ దేవదేవునికి సహచరులుగా వర్తించుదురు. భగవానుడు అవతరించినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జగత్తు యొక్క సంపూర్ణ వివరణను తెలియజేయుటకై తన పరివారంతో సహా అరుదించెను. భగవత్ సృష్టిని భోగింపవలనండి లౌకిక భావము కించిత్తు కూడా లేకుండా భగవానుని ఎడ శుద్ధమైన ప్రేమ, భక్తి అట్టి ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందు నెలకొని ఉండును. అటువంటి భక్తులందరూ ముక్త పురుషులైనట్టి వారు. బాహ్య శక్తి ప్రభావములకు దూరులైన అట్టి మహానుభావులు తటస్థ శక్తికి లేదా అంతరంగ శక్తికి చక్కని ప్రతినిధులై ఉన్నారు. ప్రేమానురాగములయందు ఎటువంటి అంతరాయము కలుగని రీతిలో అంతరంగిక శక్తిచే శ్రీకృష్ణుని రాణులందరూ ఆ దేవదేవుని అగణిత మహిమలను మరచినట్లుగా చేయబడిరి. తత్కారణమునే రాణులందరూ ఏకాంతమున తమను అనుసరించడి భార్య విధేయుడగు భర్తయని శ్రీకృష్ణుని భావించి ఉండిరి. అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని నిత్య సహచరులే ఆ దేవదేవుని సమగ్రముగా ఎరుగకున్నారు. అట్టి ఎడ సిద్ధాంత వ్యాసము రాయవారు లేదా మనోకల్పనాపరుడు భగవానుని దివ్య వైభవాలను ఏమి ఎరుగుగలరు? భగవానుడు సృష్టికి కారణమవుటను గూర్చి, సృష్టి యొక్క మూల తత్వమవుట గూర్చి లేదా సృష్టి యొక్క ఉపాదాన కారణము మరియు నిమిత్త కారణమవుట గూర్చి మనోకల్పనావాదులు పలు సిద్ధాంతములను ప్రకటించరు. కానీ అది అంటే శ్రీకృష్ణుని గుర్చిన పాక్షిక జ్ఞానమే కాగలదు.
వాస్తవమునకు వారు సామాన్య మానవుల వలె అజ్ఞానులై ఉన్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన నిరహేతుక కరుణ చేత సంపూర్ణముగా అవగతము కాగలడు, కానీ అన్యదా కాదు. రాణులతో శ్రీకృష్ణ భగవానుని వ్యవహారములు శుద్ధమగు దివ్య ప్రేమ మరియు భక్తిపై ఆధారపడిచే ఆ రాణులందరూ ఎటువంటి భౌతిక కల్మషం లేకుండా దివ్యస్థితి యందు నిలిచియుండిరి. శ్రీమద్ భాగవతమునందరి శ్రీకృష్ణుని ద్వారకానగర ప్రవేశము అను ప్రథమ స్కందములోని 11వ అధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. Om Jnana-Timirandasya Gyananjana-Shalakaya Chaksuramilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvaya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. We're hearing about Lord Krishna's pastimes with his devotees, particularly in Dwarka. మనము కృష్ణుడు యొక్క లీలాలు, ద్వారకాలో జరిగిన లీలాలు మనము ఇక్కడ ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తున్నాం. Lord Krishna had 8 principal wives, and then there were 16,100 other ladies who came also as his wife. కృష్ణుడికి యాక్చువల్లీ 8 మంది ప్రధాన భార్యలు, మళ్ళీ తర్వాత 16,000 మంది భార్యలు వచ్చారంట. తర్వాత 8 principal wives. First one was Rukmini. ఆ 8 మంది ప్రధాన భార్యల్లో ఫస్ట్ ఎవరంటే రుక్మిణి. And then Jambavati and Satyavati, Satyabhama. రుక్మిణి తర్వాత జాంబవతి, సత్యభామ. And then there was Lakshmana, there was Bhadra, there was Jalandi, no, Kalindi was one, and then there was Nagnijiti, the father had the bulls, and there was one more. Anyway, 8 principal wives. Lord Krishna personally went and took them for his wives. But then when he killed Bhaumasura, there were 60,100 princesses who were all held prisoners in the prison of Bhaumasura. సో కృష్ణుడికి ప్రధానంగా ముఖ్యమైన 8 భార్యలు అంటే రుక్మిణి, జాంబవతి, సత్యభామ, కాళింది, నగ్నాజితి, మిత్రవింద, లక్ష్మణ, మళ్ళీ భద్ర. ఈ 8 మందినే భార్య యాక్చువల్లీ చెప్పుకోవాలంటే ద్వారకాలో. తర్వాత ఏమైందంటే ఈ అసురుడు భౌమాసుర వచ్చి ఈ అందరినీ ఖైదీలాగా పెట్టుకున్నారు కదా. అక్కడ ఎంతమంది అంటే 16,100 మంది. సో అది కలిపి 16,108. So Lord Krishna saw these 16,100 young ladies. They had nowhere to go because they'd been taken away by Bhaumasura. So when the woman is touched by a man, another man, nobody will have anything to do with that. సో అప్పుడు ఎలా పరిస్థితి అంటే ఒకసారి ఒక అమ్మాయి పెళ్లికి ముందు ఇంటి గడుపు దాటింది అనుకోండి, మళ్ళీ ఒక రోజు ఎక్కడైనా వెళ్ళిపోయి ఎవరైనా ముట్టుకుంటే కూడా మళ్ళీ వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరు వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోరంట లైఫ్లో అస్సలు. అలాంటి పరిస్థితి అప్పుడు కృష్ణుడే కాపాడారు వాళ్ళని. So Lord Krishna saw their situation. Lord Krishna accepted all of them. He said, "You all come to me." They all wanted the shelter of Lord Krishna. So Lord Krishna agreed. He gave them all shelter. సో వాళ్ళ ఈ పరిస్థితి చూసి కృష్ణుడు వాళ్ళ కోరిక, వాళ్ళు అక్కడ 16,100 మంది అమ్మాయిలు కోరిక కూడా నువ్వే మాకు శరణాగతి కృష్ణ అని వాళ్ళు ఆశ్రయం తీసుకున్నప్పుడు కృష్ణుడు ఆ పరిస్థితి చూసి అవును కదా ఇప్పుడు ఎవరు పట్టించుకోరు వీళ్ళని. సో అందుకే కృష్ణుడు వాళ్ళకి
ఆశ్రయం ఇచ్చారంట. So he took them all back to Dwarka, and they had a big marriage ceremony, that big fire yagna for the wedding. సో అందరినీ 16,100 మందిని ద్వారకా తీసుకుపోయారంట. ద్వారకా తీసుకుపోయి పెద్ద యజ్ఞం చేసి పెళ్లికి గ్రాండ్ పెళ్లి జరిగిందంట. They did 16,100 yagyas. అంటే 16,100 యజ్ఞం జరిగిందంట. 16 all at the same time. అన్ని ఒకటేసారి. And Lord Krishna was present at each of the yagyas. కృష్ణుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నారంట. అన్ని యజ్ఞాల్లో 16,000 కృష్ణ, 16,100 కృష్ణ, 16,100 యజ్ఞం జరుగుతుందంట. And Vasudeva and Devaki, Krishna's mother and father, they were also there at each and every yagya. వసుదేవుడు దేవకి కూడా ఈ యొక్క కపుల్ కూడా అన్ని యజ్ఞాల్లో ఉన్నారంట. They all expanded. వాళ్ళు కూడా ఇది And Lord Krishna arranged a palace for each and every wife. ఒక్కొక్క భార్యకి ఒక్కొక్క ప్యాలెస్ అంట. So every wife was looked after. And Lord Krishna was with, he could live with each and every wife, all at the same time. కృష్ణుడు ఒకటేసారి 16,000 మంది ప్యాలెస్ ఇచ్చి పర్సనల్ గా కృష్ణుడు అందరితోనే ఉన్నారంట. Narada Muni went to Dwarka and he was surprised. He went to one palace and he saw in one palace Krishna was there sitting talking with his wife. But when he went to another palace, he saw Krishna was there and he was playing with his children. నారదముని ద్వారకా పోతే ఆశ్చర్యమైపోయిందంట. ఏంటి కృష్ణుడు ఒక ప్యాలెస్ లో అయితే భార్యతో మాట్లాడుతున్నారు, ఇంకొక ప్యాలెస్ అయితే పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నారు, పిల్లలతో ఆడుకుంటున్నారు. Now usually when a yogi will expand, the yogi can expand up to 9 times. But each of the expansions will do the same thing at the same time. ఒక యోగి అంటే 9 టైపే మార్చగలుగుతారంట, ఎక్స్పాండ్ చేయగలుగుతారంట. మళ్ళీ అందరూ ఒకటే పని చేయగలుగుతారంట. అట్ ఎ టైం అందరూ ఒకటే పని చేస్తారంట. ఇది యోగి చేసేది. But Krishna, he could expand himself unlimitedly number of times, and each and every expansion would be independent. It could do different things from the other. బట్ కృష్ణుడు అలాగా మామూలు యోగిలాగా కాకుండా 16,100 మందిలాగా డివైడ్ అయిపోయి ఎక్స్పాండ్ అయ్యి మళ్ళీ వేరే పని చేయగలుగుతారంట అట్ ఎ టైం ఇండిపెండెంట్ గా. And Lord Krishna is very expert at playing according to the relationship with his different devotees. Like with the wives of Dwarka, he was a perfect husband. కృష్ణుడు వచ్చి ఒక్కొక్క భార్యల దగ్గర వాళ్ళకి మనసులో ఎలాంటి రసం ఉందో దానికి తగ్గట్టు కృష్ణుడు ఉంటారంట. ద్వారకాలో ఉన్న భార్యల దగ్గర మంచి భర్తలాగా ఉన్నారంట కృష్ణుడు. As a perfect husband, he will follow the wife. He will follow around. When the wife moves around doing things, sometimes wife goes to the kitchen, sometimes she cleans the house, sometimes she takes care of. So Lord Krishna would follow her around, just like he was attached to her. సో కృష్ణుడు ఎలా చేస్తారంటే సేవ, వాళ్ళ భార్య కిచెన్ లో ఉంటే వీళ్ళు కిచెన్కి వెళ్తారంట, భార్య క్లీనింగ్ వెళ్తే వీళ్ళు క్లీనింగ్ వెళ్తారు. అంటే బాగా ఒక చెప్పిన మాట వినే భర్త లాగా వాళ్ళు బాగా ఆసక్తి ఉన్నలాగానే వాళ్ళకి అనుకూలంగా పిల్లల్ని పిల్లలు చూసుకోవడం భార్యతోనే ఉంటారంట, ఫాలో చేస్తారంట వాళ్ళని. So each and every wife thought, oh, Krishna is attached to me. ఒక్కొక్క భార్య అనుకున్నారంట కృష్ణుడు నా దగ్గర బాగా క్లోజ్ ఉన్నారు అనుకున్నారంట. Krishna loves me very much. కృష్ణుడు నాకు బాగా ప్రేమిస్తున్నారు అనుకున్నారంట ఒక్కొక్క భార్య. But Krishna would do this with all of the wives. కృష్ణుడు అందరితో చేస్తారు. So he was the perfect husband, but he was not only the perfect husband, he was the perfect son to his parents, to Vasudeva and Devaki and Nanda and Yashoda. కృష్ణుడు ఎలాగ ఒక పర్ఫెక్ట్ భర్తనో
అలాగే వాళ్ళ తల్లిదండ్రికి ఒక పర్ఫెక్ట్ కొడుకు కూడా అంట. అంటే నందమహారాజు యశోదకి మరి వసుదేవుడు మన దేవకి కూడా మంచి పుత్రుడు లాగా ఉంటారంట. We know when he was a little child with Mother Yashoda, Mother Yashoda was so much attached to him. The Lord Krishna would be playing and sometimes steal the butter, and then Mother Yashoda would probably run away, and Mother Yashoda would chase him, and this was, and Krishna would be afraid. Oh, he's afraid! Don't hit me. కృష్ణుడు మళ్ళీ యశోదకు ఉన్న ఆ ఒక వాత్సల్య ప్రేమం గురించి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇప్పుడు యశోదమ్మ కృష్ణుడిని బెదిరిస్తుందంట కర్ర తీసుకొని. మళ్ళీ కృష్ణుడు నిజంగానే భయం అయిపోయినట్టు ఒక డర్బోకులాగా పరిగెత్తారంట. సో అంతా ఒక వాత్సల్య ప్రేమం కృష్ణుడికి, మంచి కొడుకులాగా. So Krishna plays these different games with his devotees. Although fear personified is afraid of Krishna, it appears like Krishna is afraid of Mother Yashoda. Actually, భయానికే భయం ఒక స్వరూపం తీసుకుంటే ఇంగ్లీష్ అంటారు ఫియర్ పర్సానిఫైడ్ అని. భయానికే భయం చెప్పుకుంటున్న కృష్ణుడు ఈ యొక్క యశోదామ్మకి భయపడతారంట. అంటే అంత మంచిగా సేవ చేస్తారు భగవంతుడు. Just like when the mother gets angry, the child will be afraid of the mother. The mother will beat me. ఎలాగ ఒక చిన్న బాబునో పాపనో తల్లి కొంచెం గట్టిగా అరిస్తే మన కోపంగా ఉంటే ఎలాగ భయపడతారో పిల్లలు, అలాగా. So the same way Krishna was playing these different games as the son of Mother Yashoda. కృష్ణుడు కూడా వాళ్ళు ఒక ఆట ఆడుతున్నారంట వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల దగ్గర మంచి ఒక కొడుకులాగా. And when he's also the best friend, when he's with the cowherd boys, or when he's with his friends like Arjuna, he's the best friend for them. మళ్ళీ కృష్ణుడు ఎలాగ ఒక మంచి భర్తను, మంచి కొడుకో, మంచి మిత్రుడు కూడా అంట. ఇప్పుడు వాళ్ళు అందరూ కలిసి ఆ ఒక ఆవుల్ని తీసుకుపోయేటప్పుడు వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఫ్రెండ్స్, గోప బాలకుల దగ్గర బాగా క్లోజ్గా ఉంటారంట. మళ్ళీ అర్జునుడికి చాలా మంచి మిత్రుడు కృష్ణుడు. And as a friend, Lord Krishna will ask sometimes to Arjuna, what do you think? What should we do? Or he will say to Uddhava, what do you think, Uddhava? What should we do? He'll take advice he likes to hear from his friends. కృష్ణుడు ఎంత మంచిగా ఒక మిత్రుడిగా ఉంటారంటే అర్జునుడి దగ్గర అడుగుతారంట. అర్జునుడికి నేను ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, ఇప్పుడు పరిస్థితి ఇలా అయిపోయింది, ఏం చేద్దాం అర్జునుడికి అడుగుతారంట. అప్పుడప్పుడు మళ్ళీ అర్జునుడికి ఎలా అడుగుతారో ఉద్ధవ దగ్గర కూడా అడుగుతారంట. ఉద్ధవ చెప్పు, ఇప్పుడు ఇలా ఉంది, ఏం చేద్దాం. ఒక మిత్రుడు అంటే అన్ని కలిసి మాట్లాడతారు కదా, కృష్ణుడు అలా ఇద్దరికి అడుగుతారంట. So Lord Krishna performs all of these different pastimes. It's all actually transcendental. Although it appears very mundane and material, it's actually spiritual. సో కృష్ణుడు ఇదన్నీ చేస్తే, ఇదన్నీ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే కృష్ణుడు చేసే లీలాలు మొత్తం ఇవన్నీ దివ్యం అంట, దివ్యం. సో మనకు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే మనకు ఏదో భౌతికం లాగానే మనకు అనిపిస్తుంది, బట్ ఇది ఏది భౌతికం కాదు, ఇది మొత్తం ఆధ్యాత్మిక దివ్యం. So the pastimes of Lord Krishna are very bewildering to non-devotees. They cannot understand them. కృష్ణుడు చేసిన లీలాలు బయట భౌతికంగా ఉన్న అవక్తులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి అస్సలు ఏం అర్థం కాదంట వాళ్ళకి. Just like here in this verse, they give the example about the atheists, that they're unaware of how there's a supreme controller, how there is a God behind everything. Atheists. ఇక్కడ ఈ యొక్క శ్లోకంలో భాష్యంలో చూస్తే చాలా చక్కగా శ్రీ ప్రభుపాద్ గారు రాశారు. ఇక్కడ ఏమంటే నాస్తికుడు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి కృష్ణుడు చేసే రకరకాల లీల అస్సలే ఏం అర్థం కాదంట వాళ్ళకి. Yeah, atheists, they think, no, there's no God. They think, how did the world come about?
oh, it's just here, it's just by chance. They don't have any knowledge about a controller, how there's a person behind everything. నాస్తికుడికి అసలు ఇది అర్థం కాదు. మళ్ళీ వాళ్ళు దేవుడే లేనప్పుడు లేదు అని వాళ్ళు వాదిస్తారంట. మళ్ళీ ఈ సృష్టి ఎలాగైందంటే అలాగే అయిపోయింది. మళ్ళీ ఒక్కళ్ళు ఉన్నారు దీని అన్ని సృష్టికి, ఈ మొత్తం ఒక్కళ్ళు ఉన్నారని వాళ్ళకి అది ఆ జ్ఞానమే ఉండదంట వాళ్ళు. Just like this book stand, where did it come from? Somebody made it. ఈ యొక్క స్టాండ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఎవరో ఒకళ్ళు చేశారు కాబట్టి వచ్చింది. And the microphone, somebody made it. ఈ యొక్క మైక్ కూడా ఎవరో ఒకళ్ళు తయారు చేశారు కాబట్టి వచ్చింది. The mobile phone, somebody makes them. ఈ మొబైల్ ఫోన్ కూడా ఎవరో ఒకళ్ళు తయారు చేస్తారు. But they say about the world, where did the world come from? Oh, nobody made it. ఈ ప్రపంచం ఎలాగ సృష్టి అయింది, ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఆ ప్రశ్నకి ఆన్సర్ ఏం చెప్తారంటే వాళ్ళు నాస్తికుడు, అది వచ్చేసింది అలాగే, అది ఎలా వచ్చింది లేదు వచ్చేసింది అంటారు. And they say like that. Then they have theories, they come up with their speculation, their own ideas about how the world came about. మళ్ళీ దానికి రకరకాలు కథలు చెప్తా ఉంటారంట. ఇలాగ ఒకటి ఉంది ఫిజిక్స్ బుక్లో చదివితే ఈ కథలు ఆ కథలు చెప్పి సృష్టి ఇలాగ అయిపోయిందంట, యాక్సిడెంట్ లాగా అయిపోయిందంట అంటారంట. They say originally there were atoms, and then there was a big bang, and from the big bang then you got so many planets, the sun and the moon and Mars and Jupiter and Earth. సో మన చదివే పుస్తకంలో ఒక కథ ఉందంట, అది పేరు బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అంటారు. బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అంటే బిగ్ అంటే పెద్దది, బ్యాంగ్ అంటే ఒక పెద్ద సౌండ్, అంటే మొత్తం అన్ని ఒక చోట్ల ఉండి ఒక బాంబ్ లాగా పేలిందంట. మొత్తం బ్యాంగ్ అని ఒక సౌండ్ వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా భూమి వచ్చిందంట. మళ్ళీ వేరే వేరే ప్లానెట్స్ గ్రహాలు అన్ని ఆటోమేటిక్ మంచి సెట్ అయ్యిందంట నీట్గా. ఇది స్కూల్ పుస్తకంలో ఉంది. ఈరోజు మీరు ఏ స్కూల్లో పోటీ కానీ ఎక్కడన్నా ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీనే కరెక్ట్ అని ఈ కథలు చెప్పుకొని నమ్మిస్తున్నారు పిల్లల్ని. So just could you imagine if somebody asked you, how did Hyderabad city come about? Oh, there was a big bang in the night and we woke up in the morning and there it was, Hyderabad city. హైదరాబాద్ సిటీ కూడా ఎవరైనా మీకు అడిగితే ఎలాగ తయారైంది అంటే, ఒక రోజు రాత్రి ఏమైందంటే ఇక్కడ బాంబు, రకరకాల బాంబు పేలింది పెద్దగా. జపాన్లో పేలింది కదా, అలాంటి బాంబు ఇక్కడ పెద్ద పేలింది. పొద్దున్న చూస్తే సిటీ మంచిగా అయిపోయింది, ఇలాగా తయారైపోయింది. Just came about, just by chance. అంటే ఒక ఛాన్స్ లో అయిపోయింది అని నాస్తికుడు వాదించుతారు. Of course, we know there's a lot of people involved, many people involved in making a city. చాలా మంది పనిచేస్తేనే ఒక సిటీ తయారవుతుంది అన్నమాట. చాలా మంది ఒక పరిశ్రమమే ఒక సిటీ తయారవుతుంది. And they arrange that there's transport for everyone, they arrange water for everyone, they arrange everybody get food. సో అందరికీ ఒక సిటీ తయారవ్వాలంటే అందరికీ అన్నం తయారు చేయాలి, ట్రాన్స్పోర్ట్ తయారు చేయాలి, మళ్ళీ వాళ్ళకి ఎన్నో రకరకాలు తయారు చేయాలి ఒక సిటీ తయారవ్వాలంటే. They arrange everyone has a home somewhere to live, and the children go to school, and people get sick, they have hospitals. అంటే అక్కడ ఫ్యామిలీ, ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీకి ఒక్కొక్క ఇల్లు కావాలి, మళ్ళీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో చదువుకోవడం కోసం స్కూల్ కావాలి, మళ్ళీ ఎవరికైనా ఆరోగ్యం పాడైతే మళ్ళీ హాస్పిటల్ కావాలి. ఇదన్నీ ఉంటేనే ఒక సిటీ. How did it all come about? Oh, there was a big bang and it just all came just by chance. ఇది ఎలా వచ్చింది అని అడిగితే ఒక పెద్ద బిగ్ బ్యాంగ్, ఈ థియరీ, ఈ యొక్క కథ పేరు బిగ్ బ్యాంగ్. ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ లో అయిపోయింది అంటారు, బై ఛాన్స్ లో అయిపోయింది. Of course, no intelligent person believes that. తెలివి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఈ కథని
అస్సలు నమ్మరు. And they say no intelligent person should believe that this universe, all the planets, that it all came about just by a Big Bang. అలాగే బుద్ధి ఉన్నవాళ్ళు, తెలివి ఉన్నవాళ్ళు ఈ యొక్క భూమి, ఈ యొక్క సృష్టి వచ్చి అదే దాన్నే అయిపోయింది అని నమ్మరంట. And then they have the Darwin theory. How did the human life come about? All the humans, they came from the monkeys, from the apes. మళ్ళీ ఇంకొక కథ ఉందంట. ఇంకొక కథ ఏమంటే డార్విన్ థియరీ. ఇది బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ఒకటి, ఇంకొకటి డార్విన్ థియరీ. డార్విన్ థియరీ ఏమంటే, థియరీ అంటే ఒక కథ ఒకటి, థీసిస్. సో డార్విన్ థియరీ ఏమంటే మనం అందరూ కోతి నుంచి పుట్టామంట, మనం కోతి నుంచి మనం వచ్చాము అని ఒక కథ సృష్టి చేశారంట. And before the apes, then there were some creatures who could live on the land and in the water. సో ఈ కోతికి ముందు వేరే నీళ్ళలో ఉన్న జంతువులాగా ఉన్నారంట. And then before that, everyone was in the water. They were all in the sea. సో అంతకు ముందు సముద్రంలో ఉన్నారంట వేరే వేరే జీవులు. So they say everything just evolved, evolution. That our ancestors, we were all coming from the apes. సో మనం అందరూ ఆటోమేటిక్గా మనము వచ్చేసామంట. మళ్ళీ మన పూర్వీకులంట కోతిలు. But we see the apes are here still today. We don't see any apes becoming humans. సో ఇది చూస్తే అన్ని కోతిలు మనుషులుగా అయిపోయిందంటే ఇంకా కోతిలు ఎందుకు ఉండాలి? ఇంకా ఉన్నాయి కదా కోతిలు. So it's only a theory. And there's no proof to this. ఇదన్నీ ఒకటి కథ అనేది, సృష్టి చేసిన కథలు, వీళ్ళకి అనుకూలంగా వీరికి ఏమి ప్రూఫ్ కూడా లేదు. But if you go to school, they will teach this to you, that we all people came from the apes. స్కూల్కి పోతే ఇది నేర్పిస్తారంట, మనం అందరూ కోతి నుంచి వచ్చాము అని. Even in the Christian school they teach this. చాలా క్రిస్టియన్ స్కూల్లో కూడా ఇలాంటి థియరీ నేర్పిస్తారంట. They're supposed to believe in God, but they teach atheistic theories. అంటే క్రిస్టియన్స్ వాళ్ళు భగవంతుని మీద నమ్మకంని పెంచాలి కానీ ఇలాంటి కథలే నేర్పిస్తారంట స్కూల్లో కూడా. So Lord Krishna is very clever. When he comes into this world, he covers himself from the atheist people. He covers, he hides and he disguises himself, you see. Lord Krishna is an expert actor. సో కృష్ణుడు ఈ భూమికి అవతారం చేసేటప్పుడు ఈ యొక్క నాస్తికుడిని కూడా వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేసి వచ్చేస్తారంట కృష్ణుడు. Alright, when he first came in the prison house of Kamsa, he came in the original form as God, 4-armed form. సో కృష్ణుడు ఎలాగా ఈ జైల్లో పుట్టారో వసుదేవుడి దేవకికి 2 చేతులు 2 కాళ్ళతో పుట్టలేదంట, 4 చేతులతో పుట్టారంట, మహావిష్ణు రూపం. So Vasudeva and Devaki, they could understand he is the Supreme Lord, Narayan. సో వసుదేవుడికి దేవకికి అర్థమైందంట, ఇది ఆ దేవాది దేవుడు భగవంతుడే విష్ణు రూపమే అని వాళ్ళకి అర్థమైందంట. But they said to Krishna, please take another form, please be just like a baby, just like a normal baby, because if you're in this form, people will think it's very strange that, what kind of baby is this? He's got 4 arms. సో వసుదేవుడు దేవుడికి ప్రణామం చేశారు, దండం పెట్టుకున్నారంట. కృష్ణ 4 చేతులతో ఉంటే అందరూ మామూలు పిల్లలాగా అనుకోరు, దయచేసి మామూలు పిల్లలాగా 2 చేతులతో మారిపో ప్లీజ్. 4 చేతులు అయితే ఒక రకంగా ఉంది, వద్దు అన్నారంట. You could imagine, if you give birth to a baby with 4 arms, you'll think, oh my God, what am I going to do, మనకు భౌతికంగా మనకి ఇప్పుడు ఎవరికన్నా పిల్లలు 4 చేతులు ఉన్నాయంటే మీరు ఊరుకుంటారా? ఏంట్రా ఇది ఇలాగైపోయింది అని బాధపడతా ఉంటా.
be difficult to send a 4-armed baby to school, to go to school with the other children. 4 చేతులు ఉన్న బాబుని స్కూల్కి పంపించాలంటే బాగా ఇబ్బంది పడతాం మనము. So Lord Krishna comes, he plays the part like he disguises himself. He becomes like an ordinary person. సో భగవంతుడు ఈ భూమిలో అవతారం చేసేటప్పుడు పుట్టేటప్పుడు కూడా చూడండి ఒక మామూలు వ్యక్తిలాగానే కనిపిస్తారంట అందరికి. And the non-devotees, the people who never surrendered to Krishna, then they see Krishna just like an ordinary person. అభక్తులు వచ్చి కృష్ణుడికి ఎప్పుడు శరణాగతి చేయరంట. అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కృష్ణుడిని చూసి ఒక మామూలు వ్యక్తిలాగానే భావిస్తారంట వాళ్ళు. Right? There are 4 kinds of people who never surrendered to Krishna. 4 రకాలు మనుషులు ఉంటారంట కృష్ణుడికి శరణాగతి చేయని వాళ్ళు. ఇది మనకు బాగా ఉపయోగం అవుతుంది, మనం బయట చూస్తాం కూడా. 4 రకాలు మనుషులు కృష్ణుడికి శరణాగతి చేయరు. Namam duskritino mudha prabhajante naradhama maya aparitagyanam asuram bhavamashata. Lord Krishna describing the 4 kinds of people. They're all duskritina, they're all impious people. They never surrender to Krishna. ఈ 4 రకాలు ఎవరు ఉన్నారో మనుషులు, వీళ్ళు పుణ్యమే ఉండదంట వాళ్ళకి. వాళ్ళు అస్సలు భగవంతుడికి శరణాగతి ఎప్పటికీ చేయరంట. First is the mudha. They work like an ass all the time. They'll say, no, I have no time to go to temple. I cannot come. I have to work. Mudha, donkey. మొదటి టైప్ వచ్చి మూడా అంట. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పని చేస్తారట గాడిదిలాగా. ఫుల్ పని చేస్తారు, ఎనీ టైం పని చేస్తూనే ఉంటారంట. అడిగితే నాకు గుడికి రావడం టైం లేదు, నాకు పని ఉందని. ఇది ఒక రకం అంట మనుషుల రకం. Right? The donkey will carry a heavy load to get some grass. Grass is growing everywhere. He doesn't need to carry a heavy load to get grass. సో గాడిది ఆ కొంచెం గడ్డి కోసం పడే చాకరీ ఉంటది కదా, అవసరమే లేదంట ఆ చాకరీ. గడ్డి ఎక్కడ దొరుకుతుంది, తినడంకే కదా. అది అలాగే ఒత్తిడి పెట్టి ఆ గాడిదని పని చేయించుకుంటారు కదా, అలాంటి రకం మొదటి రకం అంటున్నారు. So people are like that. They say, I have to work. How will I eat if I don't work? We say, no, come to temple. We have prasadam. They say, no, I have to work. రండి గుడికి రండి, ప్రసాదం తినండి, ఆ ప్రసాదంకే కదా ఇంత కష్టపడుతున్నారు రండి అంటే, నేను పని చేసుకోవాలి, నాకు బాగా టైం లేదు, నాకు పని చేస్తేనే నాకు భోజనం, అదే భోజనం ఇక్కడ పెడతాం రండి అంటే రారంట. సో అలాగా ఉంటారంట. So there's mudha. వీళ్ళకి పేరు మూడా అంటారు. Then Naradama, the lowest of men. They're born in a good family, pious family, religious family. But they won't take any interest. They say, no, I don't want to chant. I don't want to go to temple. ఇంకొక రకం వచ్చి మనుషులని చాలా తక్కువ అంట వాళ్ళు, నరాధమ అంటారు వాళ్ళని. లోవెస్ట్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్, నరాధమ అంటున్నారు. సో వాళ్ళు కూడా ఇలాగనే వాళ్ళు భగవంతుడి దగ్గర రారు, గుడికి రారు. Yeah, they're Brahmana, maybe born in Brahmana family, they have a good education, everything, but they won't take any interest. They just want to do material life. కొంచెం మంది మంచి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో కూడా పుట్టిన వాళ్ళు ఉంటారంట, మంచి చదువుకున్న భౌతికంగా మంచి తెలివిగా ఉంటారంట. బట్ వాళ్ళు కూడా దీంట్లో ఈ యొక్క భక్తిలో ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మికంని గట్టిగా తీసుకోరంట వాళ్ళు కూడా. Then Maya Aparita Jnana, one whose knowledge is stolen by illusion. They try to understand the scripture by their own effort. They don't hear from the acharyas. This is the third one. Yeah, third one. మూడో రకం ఏమంటే వాళ్ళకి సొంతంగా వాళ్ళే ట్రై చేస్తారంట భక్తి చేయడం. వాళ్ళ ఇష్టానుసారం ప్రకారం, ఎలాంటి గురు పరంపర రాకుండా
వీళ్ళు చిన్న తల ఉంటారు కదా, వాళ్ళ బుర్రతోనే వాళ్ళు తయారు చేస్తారంట. ఏదైనా వాళ్ళు భగవంతుడికి ఏమైనా పూజ చేయాలంటే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుందో ఒక మాయా అపరత జ్ఞానం అంటారు అలాంటి వాళ్ళకి. And then Asura Bhavamashrita. Asura, the non-devotee is a demon, he's a blasphemer, and he will criticize the devotees, and he's an atheist. నాలుగో రకం వచ్చి నాస్తికుడు అంట. అంటే అసలు దేవుడు లేదు, వాళ్ళు అసురుడికి సమానం అంట. నాస్తికుడు వచ్చి భగవంతుడే లేరని ఎవరు చెప్తారో వాళ్ళు అసురుడికి ఆ ఒక కేటగిరీలో వస్తారంట వాళ్ళు నాస్తికుడు. He says there's no God, I don't believe any God. అంటే భగవంతుడు లేరు, నేను ఏ దేవుడిని నేను నమ్మను అంటారంట. One of our ladies, one devotee lady, she told me she took prasadam home to give to her husband. She said to her husband, I brought you some prasadam. He said, I don't want it. I don't want to get purified. ఒక భార్య వచ్చి భర్త కోసం మంచిగా ప్యాక్ చేసి ప్రసాదం తీసుకుపోయిందంట ఇంటికి. ఆ భర్త చెప్తున్నారంట, నాకు ప్రసాదం వద్దు, నేను పవిత్రం అవ్వడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు, అపవిత్రంగానే ఉంటా అంటారంట. Well, some people are like that, you know. You cannot do anything to help them. కొంచెం మందికి మనం ఏం చేయలేము, వాళ్ళకి ఎంత మనము సాయం చేయాలనుకుంటే కూడా వాళ్ళ సాయాన్ని తీసుకోరు, స్వీకారం చేయరంట. They don't want to surrender to Krishna. వాళ్ళు కృష్ణుడికి శరణాగతి చేయడం ఇష్టపడరంట. But there are 4 kinds of good people who do surrender. మళ్ళీ 4 రకాలు మనుషులు కృష్ణుడికి శరణాగతి చేస్తారంట. They have sukriti. They're all good people. వాళ్ళందరికీ సుకృతి ఉంటదంట, వాళ్ళందరూ మంచి వాళ్ళంట. They have material desires, but they're good people. వాళ్ళకి భౌతిక కోరికలు ఉంటదంట, ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు అంటారు. A lot of people come in distress. సో చాలా మంది మొదటి రకం వచ్చి చాలా మంది వచ్చి బాగా ఒక బాధతో బాగా ఒక నొప్పితో కృష్ణుడి దగ్గర వస్తారంట. There's the whole world, you see, wherever you go in the world, a lot of distress. People are, they have so much anxiety. సో మొదటి రకం భగవంతుడి దగ్గర ఎవరెవరు శరణాగతి చేసే ఈ శ్లోకంలో ఫస్ట్ 4 అది మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు వచ్చి ఎవరెవరు వస్తారు ఈ దీంట్లో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎక్కడ చూసినా మనకు ఇబ్బందిలే, సమస్యలే, అలాంటి మనుషులు కూడా అలాంటి వాతావరణమే నిమగ్నం అయిపోయారు. But when you come to Krishna consciousness, they can get immediately peace of mind, relief from all the anxiety. అలాంటి మానసికంగా చాలా బాధపడే వాళ్ళకి అదే మొదటి రకం. మానసికంగా చాలా బాధపడి మనసు ప్రశాంతత లేని వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళు కృష్ణుడి శరణాగతి చేస్తారంట. వాళ్ళు శరణాగతి కొంచెం కొంచెం చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి మనసు నెమ్మదిగా స్లోగా మెల్లమెల్లగా వాళ్ళకి శాంతి దొరుకుతుంది. Gajendra was in distress. You know Gajendra, the story about Gajendra, the elephant got caught by the crocodile. Crocodile had his leg, holding the leg of the elephant. He wouldn't let Gajendra out the water. మీకు గజేంద్ర మోక్ష కథ తెలుసా తెలియదో, గజేంద్రుడు ఒక ఏనుగా గజేంద్ర కాలు వచ్చి ఆ ఒక ముసలి పట్టుకుందంట. ఆ బాధ ఆ నొప్పి చెప్తున్నారు. Okay. So Gajendra was in distress, but he remembered from his previous life, he remembered the mantra which he learned. He used to chant, he used to pray to God. So గజేంద్రుడు అంత బాధలో అంత ఒక నొప్పిలో గత జన్మంలో చేసిన భక్తి వల్ల మంత్రాలు గుర్తుకొచ్చిందంట, ఆ తెలివి వచ్చిందంట. ఏంటి, భగవంతుడు ఉన్నారు పైన, ఆ భగవంతుడు నామం పలికారంట గజేంద్రుడు. And he chanted that mantra, he prayed, and the Lord came and he killed the crocodile and freed Gajendra. హృదయపూర్వకంగా గజేంద్రుడు ఆ ఒక్క నొప్పి ఆ ఒక్క బాధతో ఆ మంత్రాలు చెప్పుకొని ఈ సృష్టికి ఎవరు మూలం నువ్వు రావాలి అని చెప్తే భగవంతుడు వచ్చి ఆ ముసలిని చంపిన తర్వాత గజేంద్రుడికి అప్పుడు రిలీఫ్ అయిందంట. Was Gajendra happy?
గజేంద్రుడు సుఖంగా అయ్యారా, సంతోషపడ్డారా? No. He said, I prayed for you, you killed him, you should have killed me. నేను మీకు